يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلقكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة لأحل لكم بعض الذي عليكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم
الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا ada santri yang khatam ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين اللهم آمين. تنبيهان أحدهما أن أداء صلاة الجمعة مع الجماعة على غير ذوي الأعذار فرض عين إجماعا. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat dan afiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa istiqamah melaksanakan kewajiban, yaitu belajar ilmu. Bahkan belajar ilmu di bulan Ramadan, mudah-mudahan pahalanya dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pengajian, membaca surat Al-Fatihah, kemudian diadakan sebab dan sholawat 10 kali. Semoga dengan baca Al-Fatihah ini saudara-saudara, keluarga, teman-teman kita yang sedang sakit, dengan berkat Fatihah semua dari Allah SWT, yang dalam kesulitan semoga dapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Yang belum ada waktu untuk yang ingin ikut haji tapi belum ada waktu, semoga ke depan bisa diberi kelonggaran waktu dari Allah SWT sehingga bisa bersama kita. Ala hadiniyah wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bapak-bapak, ibu, jamaah pengajian ahad pagi yang dimuliakan Allah, kitab yang asli halaman 26, terjemahan halaman 149. Dua catatan. Ini saya sengaja membaca terjemahan tadi karena tadi saya baca-baca ada terjemahnya yang salah naruh terjemahan sampai 3 hadis. Nanti mohon diperhatikan. Tambihani
iki iku peringatan loro. Ahaduma utawi salah siji tambihani anna ada as-salatul jum'ati iku satemene nekani salat Jumat ma'al jama'ati tetane jamaah ala ghairi dzawil a'dzari ing atase liyane wong-wong kang andene udzur fardhu ainin iku fardhu ain isma'an walaman isma'. Faman istahalla paman mengoti sapa istahalla iku nganggep halal sapa man tarkaha ing ninggal Jumat bahwa hadzaiman mukhalidun iku kang berbaur lil muslimin man wong Islam kafara maka kafir sapa man. Pamin sama lan saking ngono man istahalla tarkaha kafara law qala lamun ngucap bin salam manusa usolli dhuhran la jumatan usolli salat yang dhuhran ing zuhur la jumatan ora salat Jumat tidak mengerti hukum mati sapa insan ala sahih kalau sahih. Nah, ada dua catatan penting. Yang pertama bahwa melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya bagi selain orang yang mempunyai uzur hukumnya fardhu ain berdasarkan ijma' kesepakatan semua para ulama kaum muslimin. Tidak ada uzur ya di rumah sehat nggak ada hujan. Kalau hujan boleh kita Jumatan. Nah ini tidak ada uzur apa-apa kok. Apa sebenarnya nggak ada uzur apa-apa maka wajib fardhu ain di setiap yang putih mata setiap orang yang sudah balik akil Islam laki-laki wajib Jumatan. Wa man istahalla tarakaha wa huwa mukhalidun lil muslimin kafara. Dan siapa yang menganggap halal atau boleh meninggalkan sholat Jumat padahal dia berada di tengah-tengah kaum muslimin maka dia kafir hukumnya. Oleh karena itu kalau ada seorang mengatakan usolli zuhran la jumatan, aku enggak mau sholat Jumatan, aku sholat zuhur aja. Atau ada Jumatan tapi bilangnya aku nggak sholat zuhur Jumat tadi kok, saya sholat zuhur. Nah begitu maka itu bisa dihukum hukuman mati apabila hukum yang berlaku di negara ini hukum Islam. Wasani hima utawi kaping widune tambihani anak ibu sendiri kelakuannya rumah haram. Alaman kesewang tak semua wajib iman al Jumat wa Jumat kamu kimin kaya wong mukim lam yatawakkan kang durung mangko tetep sapa mungkin insya'u safarin apa nganakake melakukan safar lelungan pada fajrih dan selesai fajrih Jum'ah walau dituati ada senajan karena taat ibadah. Catatan penting yang kedua haram hukumnya bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat. Orang yang berkewajiban sholat Jumat yaitu orang yang mukim sehat laki-laki tapi dia belum menetap ya. Artinya dia sudah tinggal di satu daerah sudah lama, tapi ada kemungkinan suatu saat dia akan balik ke tempat asalnya, akan pulang kampung. Ada kemungkinan itu. Nah, orang yang seperti itu tidak boleh ya, di haram hukumnya pergi melakukan pergi jauh setelah fajar hari Jumat. Hari Jumat sudah fajar, sudah subuh, dia pergi jauh. Ini nggak boleh. Wa akhraja Ahmad bin Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma igtasilu yaumal jum'ati. Igtasilu atuswa sira kabeh yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wa gsilu lan tembaswa sira kabeh rusakum ing sirah sira kabeh. Wa illam takunu halasan orang-orang sira kabeh junuban iku wong junub.
Pamasu minat tibi masulan demek sira minat tibi saking wewangian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ightasilu yaumal Jum'ah." Mandilah kalian di hari Jumat dan basuh kepalamu. Mandi keramas walaupun tidak jinabat. Kalau jinabat itu wajib, kalau nggak jinabat sunnah mandi keramas. Wa masu minat tibi dan gunakan ya, dan gunakanlah wewangian, minyak wangi, parfum. Wa bin Abi Syaibah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man ittasala yaumal jum'ati man sama ittasala kuatu sepaman yaumal jum'ati dalam dina Jumat kufirat mengoti lebur anu saking man udhunubuhu apa berarti saneman wa khotoyahu al bira-bira kesalahane man. Wa idza akhadha menggunakan itu mandang sepaman fil masyi dalam melaku kutiba mengoti tulis sahabat yaumul jum'ati sujina ikut dina Jumat wa yaumul fitri lan dina riyaya fitri Idul Fitri wa yaumul adha wa yaumul Jumat wa yaumun nahri lan dina nahar dina kurban wa yaumul arafah lan dina arafah. Diriwayatkan Imam Ad-Dalami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, mandi pada 4 hari ini hukumnya wajib, ada keharusan. Keharusan ini wajib sih, bukan wajib kalau ditinggal dosa, tapi anjuran yang sangat berdasarkan beberapa hadis yang lain bahwa mandi ini tidak wajib. Yaitu yang pertama hari Jumat, ya hari Jumat. Yang kedua hari raya Idul Fitri. Yang ketiga hari Nahar atau hari raya Idul Adha. Dan yang keempat hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sebelum butuh besar. Wa Abu Dawud meriwayatkan sahabat Dawud dan Tirmidzi an Ausin saking sahabat Aus radhiyallahu anhu. Man ghassala wa ghtasala thumma fakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam wastama'a fa ansata wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha min baitihi ila al-masjidi amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Man utai sabange ghassala iku ngadusake sapa man. Wa tasalan adus sapa man. Summa bakara nanggo kali isu-isuan sapa man wa bakara lan isu-isuan sapa man wa masalan mlaku sapa man wa lam yarkab lan ora numpak sapa man. Wa ta'ala nyedak sapa man min imam sange imam wa sama alan ngrungokake sapa man fa ansata moko fokus sapa man walam yanqul lan ora sia-sia sapa man kana ngono lah mutuman fi kulli khatwatin lawan saben-saben jangkah saben-saben langkah yaktu kang melangkah sapa man ing khatwah min baitihi saking omahe man ilal masjid maring masjid amalu sanatin apa amal setahun. Ajru siyamnya yaitu ganjaran posone sana wa qiyamnya lan qiyam apa ibadah begini sana. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aus radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, man ghassala wa ghtasala, barang siapa yang memandikan, menyebabkan mandi
menyebabkan orang lain mandi, menyebabkan istrinya mandi. Kemudian dia sendiri juga mandi. Ini berarti berhubungan intim. Di hari Jumat atau malam Jumat berhubungan suami istri, terus istrinya jadi mandi, dia sendiri juga mandi. Wa bakara wa btakara, dan dia datang gasik-gasik ke masjid, pagi-pagi sudah ke masjid. Wa masya walam yarkab, dan berangkatnya dari ke rumah ke masjid jalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia ngambil posisi yang dekat dari imam di shaf awal. Kemudian ketika khutbah dia mendengarkan dan fokus mendengarkan, tidak sibuk, pikirannya tidak melayang kemana-mana, mulutnya juga tidak membaca apa-apa, tangannya juga diam, fokus mendengarkan khutbah. Walam yalgu tadi, walam yalgu tidak muskro, tidak sia-sia, tidak bicara, tidak menyapa orang, tidak ngeloroi orang, ya, juga zikir juga tidak. Maka kan lahu bi kulli khutbatin waqtuha, setiap langkah yang dia langkahkan kakinya dari rumah ke masjid dapatkan amalan setahun. Ya, puasa paginya, siangnya puasa, malamnya ibadah. Kayak mulai setiap langkah, masya Allah. Gimana Pak Didi lagi sudah? Kalau Jumatan nggak mau pakai motor nanti. Bila yang jauh nggak pakai motor. Wa Ahmadu Abu Dawud an Nabi Sa'id mari kita salah yaumal jumati wastaka. Man uti sepange iktasala ikwatu sepaman yaumal jumati ing dalam dina Jumat. Wastaka lan siwakan sepaman wa masalan demek sepaman mintipin saking wewangyan ing kana lamun ana apa tip indah iku duwene man. Iku jenenge man. Wala bisa lan nganggo sepaman min ahsani siyabi, saking bagus-baguse pakaiane man. Thumma kharaja maka kalimat sepaman hatta ya'tiya, sehingga teko zaman al-masjid masjid walam yatakhatta, lan orang ngelangkahi zaman riqaban nasi ing pundake ing bira-bira pundake manusa. Summa raka'an monggo kari rukuk sabaman masyaallah, ma ibarat akan ngusaki subhanallah ayat ka ayat rukuk sabaman. Summa ansata monggo kari insat fokus menungguake idza kharaja sapaman idza kharaja dari metu al-imam sapa imam falam yatakallam, mongko orang ngomong sapaman hatta yablugha, sehingga rampung sapa imam min salat sampai hatta yablugha, sehingga rampung sapaman min salati sing salat imam. Karena mongko ono apa kang dinutut kita salah yang macam satu dosa kafaratan iku kafarah lima maring dosa bainaha kang ing dalam antara iku Jumat wa baina Jumati lan antara Jumat alati qablaha kang sadurunge Jumat iku Jumat berjalan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersiwak gosok gigi, kemudian memasa min tibin, kemudian menggunakan parfum atau minyak wangi, kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Keberhasilan. Wala bisa ahmin asani siabi, kemudian memakai bajunya yang paling bagus. Yang paling bagus itu yang warna putih.
Kemudian dia pergi keluar sampai datang ke masjid. Walam yatakhatta riqaban nas. Di masjid dia tidak melangkahi pundak orang lain. Berarti apa ini? Di masjid belum banyak orang. Karena datangnya kasih. Kemudian rukuk, hanya sholat, ya, sholat kuatih. Mulai sholat sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat mutlak, sholat sunnah. Kalau belum duha, sekarang duha juga. Kemudian ansota, kalau imam sudah keluar dari rumah, ya, sudah berkhutbah, dia mendengarkan dengan fokus, dengan konsentrasi. Dia tidak berbicara apapun sampai selesai dari sholat. Dia mulai masuk sholat tahiyatul masjid, sunnah yang lain, kemudian mendengarkan khutbah, sholat Jumat, wiridan sampai selesai tanpa bicara dengan siapa-siapa. Maka semua yang dilakukan itu menjadi kafarah, pelebur dosa-dosa yang dilakukan di antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Selama seminggu bisa jadi diampuni oleh Allah. Al-Bazzaru lan riwayatnya sampai Imam Al-Bazzar. Salah tadi. Karena ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu iku motongi sahabat Rasulullah al-farahu ing pira-pira kuku Rasulullah wa yaqussu lan mendekake motong sahabat Rasulullah syaribahu ing bringose Rasulullah yaumul jum'ati ing dalam dina Jumat qabla al-khuruji ing dalam semios min ila salati maring salat. Diriwayatkan Imam Bazzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya memotong kuku dan memendekkan kumis, bukan dikerok ya, tapi dipendekkan dan tidak dibiarkan panjang. Tidak boleh sampai nyebrang merahnya bibir atau hitamnya bibir. Bibirnya hitam ya, berarti ya hitamnya bibir. Ya, yang kena hitamnya bibir itu dipotong. Kalau bibirnya merah ya merahnya bibir. Dipotong pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid ke sholat Jumat. Wa Tabarani lan riwayat sampai Tabarani an Abi Darda an Abi Darda sang Abu Darda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ashabil amaimi yaumal jumu'ah. Innallaha wa malaikatahu lan para malaikat Allah yusholluna wa sholawat sama Allah wa malaikatahu 'ala ashabil amaimi ing atase wong kang padha nganggo imamah, nganggo sorban. Yaumal jumu'ah dalam dina Jumat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Darda bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat membaca sholawat untuk orang-orang yang memakai imamah, memakai sorban, udeng-udengan di kepala. Bukan sorban yang dikalungkan di leher atau disambarkan di pundak, tapi diudeng-udengkan di kepala. Ini namanya imamah. Kalau walaupun barangnya sama ya, kalau udeng-udeng di kepala namanya imamah, kalau disamburkan di pundak atau di leher namanya rida. Rida atau selempang. Wa Syekhani dan bagi sebuah Syekh loro Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu idza kana yaumul jumu'ati idza kana ono yaumul jumu'ati apa dina Jumat kana monggo ono ala kulli babin iku ing saben pintu min abwabil masajid sing pira-pira pintu di masjid malaikatun sapa pira-pira malaikat yaktubuna kemudian nulis sama malaikat
annas ing manusa ala qadri manazilihim ing atase kira-kirane kedudukane anas al awwala fal awwala. Al awwala kang luwih dhisik, fal awwala kang luwih dhisik. Fa idza jasa mangkane muslungguh alimam sama imam, tasbina sama imam tawau mangko padha nutup padha nglepit sapa malaikah as-suhufa ing pira lembar catatan. Baca ulang teka sapa malaikat ya samiuna hale padha ngrungokake sapa malaikat azkar ing zikir. Wa masalul muhajjiri utawi perumpamaane wong kang teko gasik. Sama salilladzi iku kaya semadane wong yuhdi kang ngahadiake sapa alladzi bi badanatan ing unta badan. Summa kalladzi yahdi maka kaya wong yuhdi kang ngahadiake sapa alladzi baqaratan ing sapi. Summa kalladzi yuhdi al-kabsha ing wedhus kibas. Summa kalladzi yahdi dajajata maka kaya wong kang ngahadiake pitik. Summa kalladzi kaya wong yuhdi kang ngahdiake sapa alladzi al-bidata ing dok telur. Diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, apabila sudah datang hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada beberapa malaikat yang siap mencatat siapa saja yang datang sholat Jumat itu. Ala qadri manazilihim al-awwal fal awwal. Dan mencatatnya sesuai dengan kedudukannya, posisinya di masjid. Termasuk kedatangannya, yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa yang datang. Tulis semua oleh malaikat. Termasuk pada di zaman ini, corona ini, masjid-masjid yang dulu penuh, ya. Ini sekarang makmumnya berjarak juga sama. Malah terus malah meluncak penuh sampai ke luar enggak, tetap sama. Berarti yang separuh mana? Nah, kalau khatib sudah duduk di mimbar, maka para malaikat menutup buku catatannya, absennya ditutup. Nanti yang datang setelah khatib duduk di mimbar sudah nggak ada catatnya di absennya malaikat. Dan para malaikat itu ikut mendengarkan zikir atau ikut mendengarkan khutbah. Kemudian perumpamaan orang yang datang Jumatan gasik itu seperti yang datang pertama, seperti orang yang yang berkorban unta. Dalam hadis yang lain yang datang pada jam pertama, jadi mulai subuh, mulai pagi sampai zuhur itu dibagi berapa itu? 7 atau 6 unta, sapi, kambing, ayam, telur, bagi 5. Berarti jam 11 sampai jam 12 ya. 10, 9, 8, jam 7. Ya, datang jam 7, antara jam 7 sampai jam 8, pahalanya sama dengan korban unta. Jam 8 sampai jam 9 sama dengan korban sapi. Jam 9 sampai jam 10 sama dengan korban kambing. Jam 10 sampai 11 sama dengan korban ayam. Jam 12 jam 11 sampai imam naik mimbar sama dengan korban endok pitik. Wa Ahmadu wa Tabarani wa Anil Arqam innal ladzi yatakhatta riqaban nas, innal ladzi sebenarnya wong yatakhatta kang melangkai sapa man riqaban nas ing pira-pira pundake manusa
Nanti kok terus. Yaumal Jum'ati itu dina Jumat. Wa yufariqu lan misahke sapa man bainas naini ing dalam antara wong loro ba'da khurujil imami ing sawise metune imam kal jari qasabahu amahu benar. Kaljari iku kaya wong kang narik qasabahu ing amahu ing ususe ing seman finari ing dalam neraka. Qasabahu ing ususe alladzi finari dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Al-Alqam bahwa orang yang melangkahi pundak orang lain berjamaah pada hari Jumat, di hari Jumat datangnya tidak mau kasih belakangan, tapi maunya di depan. Nah kalau sekarang sih enggak, kalau sekarang ini enggak melangkahi sopnya jarang-jarang ya. Tapi dalam kondisi normal sopnya rapat, dia mau maju harus melangkahi pundak-pundak orang jamaah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau duduk di depan ya harus datang duluan. Kalau datang belakangan ya harus di belakang. Nah kalau ada orang yang melangkahi pundak jamaah di hari Jumat, kemudian dia memisahkan di antara dua orang yang sudah duduk berdampingan rapat, kemudian dia memaksakan diri duduk di situ, kaljari qasabahu finar, itu seperti orang yang menarik ususnya di dalam neraka. Ini berarti tidak boleh ya, dosa. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah man takhatta riqaban nasi. Man takhatta iku langkai sapa man riqaban nasi min permuda manusia menisbatin dalam dina Jumat. Ittakhadha jisran najana. Ittakhadha maka dadekake sapa man jisron ing jembatan, jisron ing wat atau jembatan ila jahannam maring neraka jahanam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, siapa yang melangkahi pundak orang lain berjamaah di hari Jumat, berarti dia telah membangun jembatan menuju ke neraka jahanam. Alhamdulillah. Ya, berarti bagaimana ya kalau mau seperti tadi kaidahnya bahwa itu kalau mau duduk di depan harus datang duluan, kalau datangnya terlambat ya harus mau di belakang. Sayangnya sekarang ini banyak yang tidak tahu, datangnya udah duluan malah duduknya di belakang atau malah di luar masjid supaya bisa ngobrol bebas. Wa Ahmadu Abu Dawud an Samurata ukhdurul Jum'ata, ukhdurul kalau sira kabeh Jum'ata ing salat Jumat. Wa tadu lan nyedak sira kabeh bil imam sange imam. Fa inna rajulan maksudune wong lanang la yazal iku ora leren sapa rajul ya taba'atu iku ngadoh sapa rajul hatta yu'akhkhara sehingga di mundurake sapa rajul fil jannati ing dalem swarga, ditunda ya. Hatta yu'akhkhara sehingga ditunda sapa rajul fil jannati swarga wa in dakhalaha senajan mlebu sapa man ing swarga.
Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hadirlah Jumatan. Ya, hadirlah sholat Jumat dan mendekatlah dari imam. Karena apabila seorang laki-laki yang sholat Jumat tapi dia menjauh dari imam, tidak pernah mau duduk di depan, maka nanti masuk surganya dia telat, ya, diakhirkan, ditunda. Walaupun masuk, ya tapi ditunda. Kalau tidak mau duduk di depan. Jadi kalau mau dipercepat masuknya ke surga, ya harus pilihlah di saf yang depan. Wa Ahmadu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mathalul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ati. Masalah ladzi bermakna wong yatakallamu kang ngomong sapa alladzi yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Wal imamu halatawi imam yaktubu iku khutbah sapa imam. Masalul himari iku sepadane khimar kledhe. Yahmilu kang gawa apa khimar asfaron ing pira-pira lembaran. Waladzi tawi wong yaqul kang ngucap sapa alladzi lahu maring alladzi yatakallamu. Ansit menengo sira. La Jumatan iku ana Jumat iku maksud lah kedue alladzi yaqulu. Wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang berbicara pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah itu sama dengan keledai yang membawa buku, membawa lembaran-lembaran buku. Keledai suruh belajar, suruh baca. Nanti keledai mana buku api? Ya silakan dibaca. Itu seperti itu. Tidak bisa keledai kalau baca. Dan orang yang menegurnya, ya, yang mengkloroinya. Nah, ada orang ngobrol ketika diloroi ditegur, yes, menang. Ya bahkan dengan isyarat pun gini ya, kayak isyarat aja nah, ada yang tidak memperbolehkan, apalagi sampai bicara menang, ngobrol lain. Walaupun gak usah banyak-banyak lah, menang gitu tak, diam. Itu aja. Fala Jumatalah, tidak ada Jumatan baginya. Jumatane muspro, sia-sia. Apalagi saya ngobrol ngalor gitu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha wasnikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwati saking lungguh ason-ason. Lungguh leliangan. Ya Jumat itu Jumat. Wal imam hadits imam yaktubu khutbah sapa imam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jamaah Jumat duduk ason-ason. Duduk leliangan itu kakinya ditegakkan, ditekuk ke atas, lututnya di atas, terus tangannya mendekap kaki. Seperti ini. Ason-ason. Diasuh kalau duduk kan gitu, kakinya di atas. Ason-ason. Itu dilarang oleh Rasulullah pada waktu imam sedang berkhutbah. Wa Ibnu Abi Syaibah an Rabbin qala dia sebuah Ka'ab as-shadaqatu tudha'afu yaumul Jumat. As-shadaqatu tudha'afu ditikal-tikal lagi. Awal sedekah yaumul Jumati ing dalam dina Jumat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ka'ab, beliau berkata, sedekah di hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan. Maka sekarang ini banyak yang menyadari hal ini, ya banyak sedekah Jumat. Tetapi ya,
Nah, ini tapi ini perlu diperhatikan bagi pegiat sedekah Jumat kalau nggak puasa. Jangan sampai salah sasaran. Ya. Jangan sampai salah sasaran. Nanti kalau sasarannya dikasih orang-orang yang tidak mau sholat, ya sayang. Tanya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau bisa ya dipilih orang-orang yang mau sholat. Jangan ada tukang pizza atau orang belanjangan macam-macam. Pilih kalau bisa. Nah, menurut saya menikmati kalau misalnya ada masjid Salim hari Jumat dikirim ke sana lebih afdal. Orang yang mau datang ke masjid Salim pasti orang baik. Wa Ibnu Zanjawi dan riwayat sama Ibnu Zanjawi an Musayyib Ibnu Rafi' qala dzakara sama Musayyib man amila khairan fi yaumil jum'ati du'ifa lahu bi asmi adhafin. Man utawi sapa wong yang amila iku lakoni sapa man khairan ing bagusan fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat du'ifa mongko ditikel-tikel lagi lahu apa amal lahu tuiman bi asli al-qadafin lawan 10 berarti kelan fi sa'il ayami dalam sekarang ini berarti dina wa man amila syarran fa misdzalik apa nanti sebagai ambil lakukan sama syarran ing kejahatan ing kealanan fa misdzalika waspadane mengono-mengono tudha'afu tu'ifa lahu bi asli al-qadafin. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Zanjawi dari Musayyib bin Rafi'. Beliau berkata, siapa yang melakukan kebaikan di hari Jumat, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dibandingkan dengan amal yang sama di hari-hari yang lain. Sama-sama baca Quran misalnya 1 juz. Kalau dari yang lain setiap setiap huruf kan dapat baca Quran dapat 10 kebaikan. Kalau di Jumat dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Kalau sudah satu bungkus nasi dan lauknya, misalnya di hari Jumat dapat 1 kebaikan, di hari biasa di Jumat bisa 10 kali kebaikan. Demikian pula yang melakukan perbuatan buruk, dosanya juga dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Wal Baihaqi lan riwayat Sahih Imam Al Baihaqi Nabi Sa'id man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati man tasma'u qara'ikum maca sapa man suratal kahfi ing surah al kahfi Lailatul Jum'ati ing dalam bengine Jumat, ing dalam malam Jumat, Allah mangko bersinar lahu ketiman ma apa itu panggolan tempat bainau kan dalam antara iman wa bainal baitil atiqi lan ing dalam antarane al baiti omah al atiqi kang kuno. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, siapa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka tempat antara dia sampai ke Baitul Atiq, ke rumah kuno dari Ka'bah, ya antara dia tinggal sampai ke Ka'bah itu bersinar. Kita nggak bisa melihat, ya, yang bisa melihat adalah para penghuni langit sana, ya. Dilihat oleh malaikat, ada sinar mulai dari pati sampai ke Ka'bah. Ini siapa? Ada apa? Nah, ternyata ada orang yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi biasanya yang dibaca mana surah Yasin. Yasin juga ada hadisnya.
Tapi yang ini mananya apa? Al-Kahfi. Wa huwa lan riwayat sapa Abu Al-Baihaqi, sapa Al-Baihaqi an Abi Hurairah sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin. Man sama qara'a iku maca sapa man lailatul jum'ati dalam malam Jumat hamim ad-dukhan surat hamim ad-dukhan wa yasin surat yasin asbaha wa yasir sapa man maghfuran iku ngati ngapura wala kutiman. Nah ini yang Yasin, yang membaca Yasin siapa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, siapa yang membaca yang di malam Jumat membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Ini apa harus dua ya? Ad-Dukhan dan Yasin. Maka paginya sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa Ibnu Zanjawi lan riwayatnya sampai Ibnu Zanjawi. Nah ini Pak yang ini ya. Yang terjemahnya ketukar tak didik yang halaman 54 itu terjemahnya paling bawah. Ini sebenarnya terjemahan yang halaman 155 yang tengah. Jadi HR Al-Baihaqi itu kan ada dua ya, ada atas dan bawah. Yang bawah itu terjemahnya yang atas. Terus yang atas ini terjemahannya yang halaman 54, 154, dan yang 54 ini terjemahannya yang halaman 55 yang tengah. Ketiga ya, tiga hati sama ketukar terjemahannya. Man qara'a lailatal jum'ati, man tasawwur qara'a iku maca sapa man lailatul jum'ati ing dalam malam Jumat. Surat Al-Baqarah ing surat sapi. Surah Al-Baqarah wa Ali Imran surat Imran kana mangko ana lahu iku kutiman nurun apa? Nur, cahaya. Ma baina ghaiban wa ajiban. Ma itu barang baina ghaiban kang ing dalem antane ghaib antane aras wa ajiban lan bumi kang paling isor. Wa ghoriban te ghoriban ana sing aras. Wajiban uta wajiban asal aradina iku luweh ngisor-ngisore kira-kira bumi. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zanjawi dari Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan pada siapa yang di malam Jumat membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Cuma dua surat tok. Benar kali. Dua surat tapi hampir 4 juz, hampir juz 4, separuh lebih juz 4-nya. Maka lebih ya. Kan lahu nurun ma baina ghoriban wa ajiban. Maka dia memperoleh cahaya. Yang cahaya itu bersinar antara arsy sampai bumi paling bawah. Wih, luar biasa ya. Wa Ibnu Mardawaihi an Aisyah radhiyallahu anha ala ukhbirukum bi suratin mal'at 'azamatuha ma baina samai wal ardi. Ala ukhbirukum atau ora nyritake ingsun kumisra kabeh bi suratin lawan surah mal'at kan ngebak-ngebaki apa 'azamatuha, maknane ngebak-ngebaki 'azamatuha apa keagungane surah ma ing barang baina samai kan antara langit wal ardi lan bumi. Walikatibihan lan iku kedue wong kang nulis surah min asli saking ganjaran mislu zalika Allah pada mengono ma baina samai wal ardi. Wa man ada samang qara iku maca sapa man ha ing surah Gufira maka tinggal pora lah kutiman ma apa dosa benahu kang antarané iku dina kabeh Jumat lan Jumat al-ukhra kang liya
Wa ziyadatu salati ayamin lan tambah telu berapa dina. Wa man tasabamane sabawange kana iku maca sapa man al khumusa. Nah, ini al khumusa jadi diterjemah al khumusa. Insyaallah benar al khumusa. Al khumusa saya 5 ayat tadi. Al khamsa yang 5 ayat. Kalau khumus itu 1/5. Al khamsa yang 5 ayat al akhir kang akhir min saking surah inda naumihi inda mekane turune man bahasa mangkonang yake man Allah subhanahu ayyal laili sa'a ing dine bengi sa'a karep sapa man wa hiya utawi surah ashabul kahfi iku surate ashabul kahfi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawai dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, maukah kalian tak ceritani, tak kasih tahu tentang surah yang keagungannya memenuhi langit dan bumi. Orang yang mau menulisnya akan dengan pahala yang sama sepenuh langit dan bumi. Nulis surah surat ini dari awal sampai akhir dia tulis, maka dia dapat pahala sepenuh langit dan bumi. Siapa yang membaca surah ini pada hari Jumat, maka diampuni dosanya di antara hari itu sampai Jumat dengan di antara hari itu dan Jumat yang lain plus 3 hari. Dan siapa yang membaca 5 ayat terakhir dari surah itu ketika mau tidur, maka dia mau bangun jam berapapun malam itu insyaallah bisa, akan dimakan oleh Allah. Nah, ini yang mau rutin bangun malam, yang selama ini masih sulit sebelum tidur membaca akhir Al-Kahfi 5 ayat. Kemudian mohon kepada Allah supaya dibangunkan jam berapa, mau jam 1, jam 2 lebih 1 menit, jam 3 lebih 3 menit 3 detik. InsyaAllah nanti bisa bangun tepat. Surah itu adalah surah Ashabul Kahfi atau surah Al-Kahfi. Nah, ini luar biasanya surah Al-Kahfi. Ini enggak banyak, cuma 1 surat tok. Sekitar setengah juz saja. Udah enggak setengah juz. Setengah juz balik ya 10 menit selesai. Wat-Tarimi, satu lagi. Lalu berarti Imam Tarimi an maqul saking Imam Maqul man qara surat Ali Imran, man tasmang qara iku maca sapa man surat Ali Imran ing surah Ali Imran yang menjumati ing dalam dina Jumat, salat mangko maca selawat alaihi wasallam al malaikatu sapa malaikat, para malaikat ilal laili temeka maring waktu bengi. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Makhul, siapa yang membaca surah Ali Imran di hari Jumat, berarti siangnya ini, siang hari Jumat membaca surah Ali Imran, maka para malaikat membacakan sholawat. Sholawatnya malaikat itu memintakan ampun kepada Allah. Dan malaikat itu, ya dulu pernah saya sampaikan, malaikah dalam bahasa Arab itu jamak. Kalau satu malakun. Jadi yang memohonkan ampun bagi orang yang baca surah Al-Baqarah di hari Jumat tidak hanya satu malaikat, tapi beberapa malaikat sampai waktu malam. Masih banyak lagi tentang anjuran atau keistimewaan baca surah-surah tertentu di hari Jumat, masih ada beberapa hadis lagi. Kalau diselesaikan sekarang nanti waktunya melangkai jam 8. Dan ini anak-anak nanti jam 8 kuliah. Ini hari Ahad bulan Ramadan, tinggal satu lagi. Mau dilanjut apa libur? Dilanjutkan apa libur? Jumat depan
Jumat terakhir bulan Ramadan. Kok Jumat Ahad? Lanjut ya. Jadi lanjut nanti liburnya Lebaran. Liburnya satu pertemuan aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nggih. Kita tetap minggu Ahad depan tetap ngaji. Liburnya Syawal awal Syawal. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirin. Wa sallim wa baraka wa ta'ala ala sahbihi rasul ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut al-fawza bil jannah wa an-najata minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min ta'matin la yusma' wa min da'watin la tusma'. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika wa ma'siyatik wa bi fadlika 'amma siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa talabana al-ilma bi rahmatir rahmanir rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya akhiri, ini insyaallah nanti malam 21 Bagaimana Bapak Ibu semua kaum muslimat yang hadir maupun yang menyimak lewat Facebook atau lewat YouTube, monggo kita beramal soleh setiap malam. Kalau bisa ya tengah malam gitu bangun tahajud, terus infaknya dimasukkan amplop atau disediakan kaleng atau kotak kadangnya. Setiap malam diisi, mudah-mudahan di antara 9 hari malam atau 10 atau 9 malam nanti ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kalau misalnya semalamnya 10.000 atau 20.000 atau 50.000 nanti sama dengan infak selama 83 tahun lebih setiap hari, masalah ya. Infak sekali tapi pahalanya sama dengan infak setiap hari selama 83 tahun lebih. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Yang semampunya ya, jangan dipaksa-paksakan, semampunya. Yang penting ikhlas, dan insyaallah Allah telah berjanji, "Fama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Allah kalau mengganti tidak mungkin sama dengan yang kita keluarkan, tapi biasanya berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.